أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله سبحانه وتعالى أنيا بانت لاي انتركالن كتاريكوج مرت يهونن تاريكال إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف بالا ጊዜ አስታውስ ለአባቱ ያ አበቲ ብሎ ማለት አባቴ ሆይ ኢኒ ረአይቱ እኔ አይቻለሁ 11 ከውከባ 11 ኮከቦችን አየሁኝ ወሸምሰ ወልቀመር ፀሐይንም ጨረቃ ረአይቱሁም ሊ ሳጂዲን ለኔ ሱጁድ ሲወርዱ ሱጁድ ሲያደርጉ አየሁኛል የውስጡን ያለውን ነገር ለአባቱ መጥቶ ተናገረ ማለት ከዛም በኋላ ምን አለው قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا يهون هلم لو اندموچه እንዳት ነግራቸው ምክንያቱም ሸር ክፋት ከራስህ ወንድም ሊመጣብህ ይችላል እንዳትናገር ያለበትን ምክንያት ምንድነው ፈየኪዱ ለከ ከይዳ ላንተ ሴራን ያሴሩብሃል አሉ ኢነ الشيطان للإنسان عدو مبين ሸይጣን ለሰው ልጅ ግልጽ የሆነ ጠላት ነው ላንተም ጠላትህ ነው ለነሱም ጠላታቸው ነው ይሄን ህልም ስላየ አይደለም እነሱ በደል ያደረሱበት ይሄን ህልም ስላየ አይደለም በሱ ላይ ግፍ የፈጸሙት ሌላ ምክንያት አላቸው አላህ ይላል لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين برغطم አለ በዩሱፍና በወንድሞች ግልጽ የሆነ ምልክት አለ ለሚጠይቁ ሰዎች ምን ባሉ ጊዜ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ዩሱፍና ወንድሙ አሉ ከኛ የበለጠ አባታችን ዘንድ የተወደደ ነው አሉ ይሄን ሁሉ እንዲያደርጉ ለዛ ግፍ ምክንያት የሆናቸው ነገር ይሄ ነው ማለት ምን አሉ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسفን ግደሉት አሉ አው ይጥረሑሁ አርضን ወይንም ሩቅ ምድር ወስዳችሁ ጣሉት ማንንም የማያገኝበት ለምንድነው የሚገደለው ለምንድነው ሩቅ ተወስዶ የሚጣለው يخلو لكم وجه أبيكم ያባታችሁን ፊት ፍቅር ውዴታ ለእናንተ ብቻ ይሆናል ሚሻማችሁ ሰው አይኖርም ከመሐከላቸው ለምን እንገድለዋለን መግደል ከባድ ወንጀል አይደለም ወይ የሚል እንዳይኖር وتكونوا من بعده قوما صالحين ዩሱፍ ግደሉት ወይንም ሩቅ አገር ወስዳችሁ ጣሉት ከዛ በኋላ صالحዎች ትሆናላችሁ ተውበት ታደርጋላችሁ አላህ ደግሞ ተውበት ተቀባይ ነው وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ወንድሞቹ መጡ ይህ እኮ የኛ ባሪያችን ነበር አምልጦን ነው አገኘነው አሉ ሸጡት በጥሩ ዋጋ አይደለም ቢተመኒን በخስ ብሏል አላህ እርካሽ በሆነ ዋጋ ማለት دراهم معدودة በሚቆጠሩ የሆኑ ዲናሮች وكانوا فيه من الزاهدين ለሱ ምንም ቦታ የማይሰጡት ዋጋም የማያደርጉለት ነበሩ ችለተኞች ነበሩ በሱ ላይ ማለት وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ግብጽ አገር ዩሱፍን የገዛው ሰውዬ ለሚስቱ ይሄ ልጅ በክብር ያዢው ሊጠቅመን ይችላል
ካልጠቀመን ደግሞ ልጅ ይሆናናል አላት። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ሌላ ክስተት ተከሰተ። በሱ ላይ ትልቅ የሆነ ፊትና ማለት ነው። ወንድሞቹ ካደረጉት የከበደ የሆነ እሱ ምንድነው? وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الفرقان إسلامي استوديو يهنن طافاج يهونا محاضرة سياكر باللو لاك على دستا يسموال ارسوم يهنن محاضرة لليلوچم أدماجوج اندي درس بمارق يالبوتن هلفتنا يوتو الفرقان إسلامي استوديو الفرقان إسلامي استوديو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، سيكون موضع محاضرتنا اليوم بإذن ربنا سبحانه وتعالى عن قصة وصفها الله سبحانه وتعالى بأحسن القصص وقال عنها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. محاضرات بالله سبحانه وتعالى فقاد الله بقرآنه كتاريكوش هلو مرت تاريك يالون كما جمريو اسكما جرشو باند سورة مولو بمولو بميقرم ملكو بيان يادرقو يجلسون قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. يا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام تاريكي هنا المانت. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله سبحانه وتعالى بمجمرة نحن نقص عليك أحسن القصص بالجمر أنيا بانتلاي انتركالن كتاريكوج مرت يهونن تاريكال كذابوا هالا منالا أنيا سلنقرنه نونجي من متوقو نقرال نبرم وإن كنت من قبله لمن الغافلين
እኛ ስለ ዩሱፍ ከመንገራችን በፊት ምንም የምታውቀው ነገር አልነበረም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ በፊት የነበሩ ኪታቦችን አያነቡም ነበረ። ምንም ያውቁት ነገር አልነበረም። ያላወቁትን ነገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አሳወቃቸው። ይሄ ቁርአን የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንግግር መሆኑን ሐቅ መሆኑን አንድ ማስረጃ ነው ማለት ነው። إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يا يوسف عليه الصلاة والسلام تارك بزي ملكو يجمران يوسف بالا جيزي أستاوس لاباتو يا أبتي بلو مالتو أباتي بلو ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ያዕቁብ አለይሂ ሰላም ለልጆቹ ምናክል ያቀርባቸው እንደነበረ ምናክል ቀረቤታ እንደነበረው ያዩትን ነገር የሚነግሩት እንደነበረ ያሳያል ማለት ነው። ህልማየ ቀጥታ መጣና ለማንም ሳይናገር ለአባቱ ተናገረ ማለት ነው። ልጅህ የውስጡን ሚስጥር ጥሩም ጎን ይኑረው መጥፎም ጎን ይኑረው ጠጋ ብሎ አባትዬ ብሎ የሚያናግርህ ከሆነ አንተ ስኬታማ አባት ነህ ማለት ነው። ጥሩ ነገር ከሆነ ታግዘዋለህ፣ ትገፋፋዋለህ። መጥፎ ነገር ከሆነ ተው ልጄ ይሄ አይሆንም ብለህ ትነግረዋለህ። ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ ብዙ አባቶች እንደሚያደርጉት ልጃቸው ልጅዬ ብለው የሚስሙት ገና ህፃን እያለ ነው። የተወሰነ ካደገ በኋላ በልጆቻቸውና በእነሱ መካከል ያለውን ድልድይ ይቆርጡታል። ለልጁ የሆነ ነገር መናገር ከፈለገ ለሚስቱ ነው የሚናገረው። እንደዚህ በዩ ንገሪው ይላታል። ልጅም ከአባቱ የሆነ ነገር ከፈለገ እናቱን ነው የሚያናግረው። አባቱን አይጠጋም። ለምን? ስላላስጠጋው ማለት ነው። ከናንተ ማን ነው 18 ዓመት ለሞላው ልጁ ወይንም 20 ዓመት ለሞላው ልጁ ሲወጣ ሲገባ ልጅዬ ወደሃለሁ ብሎ የሚስመው ሚያማክረው ሐላፍትና እንዲሸከም እንዲቀበል የሚያደርገው አለ? ቢኖርም በጣም ጥቂት ነው ማለት ነው። ይሄ ሀገራችን ውስጥ ያለ የሆነ ባህሪ ነው። አባቶች ከልጆቻቸው ጋር ግልጽ የሆነ ጥሩ የሆነ ቀረቤታ አይኖራቸውም ማለት ነው። ልጁ ካናገረም ደረቅ ንግግር ነው የሚያናግረው። አብዛኛውም ጊዜ ጥሩ ንግግር ሳይሆን ትችት ነው። ይህ አባት ለልጁ የዕቁቅ በር ከፍቶለታል ማለት ነው። ልጅ አባቱን እንዲበድል በሩ የከፈተው አባት ራሱ ነው ማለት ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልጃቸው ጋር የነበራቸውን ሁኔታ ብንመልከት ለፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ እንዴት ነበር የሚያደርጓት? ሴት ከመሆኗም ጋር ህፃን ሆና እኮ አይደለም፣ አድጋ አግብታ ወልዳ። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ስትናገር ምን ትላለች? ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ ስትመጣ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቆመው ይቀበሏት ነበር። በተቀመጡበት ቦታ ያስቀምጧት ነበረ። ከዛም መርሐበን ቢብነቲ መርሐባ እንኳን መጣሽ ልጅዬ ይሏት ነበር። እንደዚህ ተኩኖ ያደገ ልጅ በአባቱ ላይ ኩራተኛ ሊሆን አይችልም። ሁሌም ሞራሉን እየሰበርክ እያራቅከው፣ በተለይ እንግዳ ሲመጣ ከቤት እያስወጣኸው ሂድ ከዚህ እንግዳ መጥቷል አትገባም፣ ይህ ትክክለኛ ተርቢያ አይደለም። መሻይኾች እንግዳ ገብቶባቸው ልጆቻቸው የሚበሉት ከእንግዶች ጋር፣ አባት ከልጁ ጋር
አባት ለእንግዶች ምን አይነት አቀባበል እንደሚያደርግ እንግዶች በምን አይነት መልኩ መቀበል እንዳለበት ልጅ ከአባቱ ነው የሚማረው ገና ከልጅነቱ ማለት ነው። በዚህ አረቦች ከኛ በጣም ይሻሉናል። ህፃን የሆነ የአረብ ሀገር ተወላጅ የሆነ ልጅ የፈለገ እንግዳ ቢመጣ እንደ አባቱ ተቀብሎ ይሸኛል። ለምን? ያደገበት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ህልም አየ። ቀጥታ መጣና ለአባቱ ያ አበቲ አባቴ ሆይ ኢኒ ረአይቱ እኔ አይቻለሁ 11 ከውከባ 11 ኮከቦችን አየሁኝ والشمس والقمر ፀሐይንም ጨረቃ رأيتهم لي ساجدين ለኔ ሱጁድ ሲወርዱ ሱጁድ ሲያደርጉ አየሁኛል። የውስጡን ያለውን ነገር ለአባቱ መጥቶ ተናገረ ማለት ነው። ያየውን ህልም ለሌላ ሰው ለመናገር አልተቻኮለም። ምክንያቱም ህልም ለማንም አይነገርም። አንተ ያየኸውን ህልም ታማኝ ለሆነ ሰው ላንተ ኸይር ለሚመኝልህ ሰው ነው መናገር ያለብህ። ህልም አየሁኝ ብለህ ዝም ብለህ ማውራት የለብህም። በተለይ በአሁን ሰዓት ህልምን እንፈታለን እንፈስራለን በህልም ዙሪያ ፈትዋ እንሰጣለን የሚብሉ ሰዎች በስተዋል። ህልም መፍቻ ብለው የቴሌቪዥን ጣቢያ ይከፍታሉ። ሰዎች ቀጥታ እየደወሉ ይሄን አየሁኝ እያሉ ጥሩም ይሁን መጥፎ ቤተሰው ብቻ አይደለም ያንን ጣቢያ የሚከታተል ህዝብ ሁሉ እየሰማ እየተከታተለ ማለት ነው። ይህ አይደለም ዩሱፍ አለይሂ ሰላም እንዳደረገው ያውቃል፣ ዕውቀት አለው፣ ታማኝ ነው ለሚል ሰው ነው የሚነገረው። ምክንያቱም ዕውቀት ስለሚጠይቅ እምነትም ስለሚጠይቅ ማለት ነው። አንዳንድ የምታየው ህልም ያንተን ህይወት የሚተርክ ሊሆን ይችላል። ያንተን መጥፎነት የምታደርገውን ነገር የሚተርክ ሊሆን ይችላል። ታማኝ ላልሆነ ሰው ነግረኸው ይሄ ነገርከው ማለት እኮ ይሄ ነገር በተነብህ ማለት ነው። ያዕቁብ አለይሂ ሰላም ህልሙን ሲፈስር ምን አለ? ፈሰረለት። ጨረቃና ፀሐይ አባትና እናትህ አለው። ጨረቃ አባት፣ ፀሐይ እናት ማለት ነው። 11ዎቹ ከዋክብት ደግሞ ወንድሞችህ ናቸው። ዑለሞች ምን አሉ እዚህ ጋር? ጨረቃ፣ ፀሐይ፣ ከዋክብት በብርሃናቸው ሰማይ ትጌጣለች። ለሰማይ ጌጥ ናቸው። አባት፣ እናት፣ ወንድሞች ለአንድ ሰው ጌጡ ናቸው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምን አለው? قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ያየኸውን ህልም ለወንድሞችህ እንዳትናገር አለ። አሁን ቅድም ህልም ስታይ ላገኘኸው ሰው መናገር የለብህም የተባለው ያዕቁብ አለይሂ ሰላም ለዩሱፍ አይደለም ለባዳው ይቅርና ለወንድሞችህ እንዳትናገር አለ። ለወንድሞችህ እንዳትነግራቸው። ምክንያቱም ሸር ክፋት ከራስህ ወንድም ሊመጣብህ ይችላል። ሸር ክፋት ቅርብ ከሆነ ዘመድህ ሊመጣ ይችላል። እንዳትናገር ያለበትን ምክንያት ምንድነው? ፈየኪዱ ለከ ከይዳ ላንተ ሴራን ያሴሩብሃል አሉ። ኢነ ሸይጣን ሊልኢንሳን ዐዱው ሙቢን ሸይጣን ለሰው ልጅ ግልጽ የሆነ ጠላት ነው። ላንተም ጠላትህ ነው፣ ለነሱም ጠላታቸው ነው። በአንተም ተንኮል እንዲሰሩ አንተ እንድትበደል ያደርጋል ጠላትህ ስለሆነ፣ እነሱም ጠላታቸው ስለሆነ መጥፎ አላህን የማይወደው ነገር እንዲሰሩ ሊያደርጋቸው ይችላል። ስለዚህ እንዳትናገር አለው። ይህ ምን ያሳያል? አንድ ሰው አላህ የሰጠውን ኒዕማ ለሁሉም መግለጽ መናገር እንደሌለበት ማለት ነው። ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ጥሩ ነገር ነው ያየው። ወደፊት ጥሩ ደረጃ ላይ እንደሚደርስና አይደለም ሌሎች ቤተሰቦቹ እንኳን እንደሚያከብሩት የሚገልጽ የሆነ ህልም ነው።
ጥሩ ነገር ነው ለሱ ጥሩ ነገርም ሆኖ ግን ለወንድሞችህ እንዳትናገር ብሎታል ሒስድ ይመጣል ችግር ይመጣል ምቀኝነት ሊኖር ይችላል በመትል ሰዓት በዚህ ለምትጠረጥረው ሰው ስጋት ካለ አትናገርም አላህ ብሏል ወአማ ቢኒዕመቲ ረቢከ ፈሐዲስ አላህ የዋለልህ ኒዕማ ተናገር ግለጸው ብሏል ግን ለሁሉም አይደለም ያዕቁብ እዚህ ጋር አለይሂ ሰላም ላ ተቅሱስ ሩእያከ ዐላ ኢኽወቲከ አለው ልጆቹ ደግሞ ወደ ግብጽ ሲሄዱ ያ በኒየ ላ ተድኹሉ ሚን ባቢን ዋሂድ ብሏቸዋል ሁላችሁም ተሰብስባችሁ በአንድ በር እንዳትገቡ ብሏቸዋል ለምን በአንድ በር በዛ በሚገርም ሁኔታ የአንድ ሰው ልጆች ናቸው ወንድማማቾች ናቸው ተጋፍተው ሲገቡ አይን ሊያጠቃቸው ይችላል ብሎ ማለት ነው ዩሱፍ አለይሂ ሰላም አልተናገረም ለወንድሞቹ ይሄን ህልም ስላየ አይደለም እነሱ በደል ያደረሱበት ይሄን ህልም ስላየ አይደለም በሱ ላይ ግፍ የፈጸሙት ሌላ ምክንያት አላቸው አላህ ይላል لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين برغطم አለ በዩሱፍና በወንድሞች ግልጽ የሆነ ምልክት አለ ለሚጠይቁ ሰዎች ተአምር ለሚፈልጉ ሰዎች መገሰጽ ግሳጼን ምክርን ለሚፈልጉ ሰዎች በዩሱፍና በወንድሞቹ ታሪክ አለ ይላል አላህ ምን ባሉ ጊዜ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين يوسفنا ወንድሟሉ ከኛ የበለጠ አባታችን ዘንድ የተወደደ ነው አሉ ይሄን ሁሉ እንዲያደርጉ ለዛ ግፍ ምክንያት የሆናቸው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው ዩሱፍና ወንድሙ ከሐዲስ ማስረጃ የለውም ከፊሎች ተፍሲር ላይ ስሙ ቢንያሚን ነው ብለዋል ዩሱፍና ወንድሙ ሸቂቅ ናቸው በአባትም በእናትም ወንድማሞች ናቸው ሌሎቹ 11ዎቹ የአባቱ ልጆች ናቸው ያዕቁብ አለይሂ ሰላም ዩሱፍን አስበልጦ ይወደው ነበር ወንድሙም እንደዚሁ ይሄ ነገር አቃጠላቸው የግር እሳት ሆነባቸው እኛ 11ዳችንን ትቶ ሁለቶቹ ብቻ ለምን አስበልጦ ይወዳል አሉ ኢነ አባና ለፊ ضلال ሙቢን አባታችን ግልጽ በሆነ ስተት ውስጥ ነው አሉ አባታቸው የበለጠ ይወደው ነበር አዎ የበለጠ ይወደው ነበር ቁርአን ራሱ ይናገራል ከነሱ ጋር ሊሄድ አይሰጠውም ሊጫወት አይሰጠውም ካጠገቡ ሊርቅ አይፈልግም እንውሰደው እንኳን ሲሉት ኢኒ ለይህዙኑኒ አን ተዝሀቡ ቢሂ አላቸው ከናንተ ጋር ከሄደው ከናንተ ጋር መሄዱን ያሳዝነኛል ከሱ መራቅ አልችልም ብሏቸዋል በዚህ የመጣ ቅርብ ከሆኑ ዘመዶቹ ከወንድሞቹ በህፃንነቱ በልጅነቱ ትልቅ የሆነ በላ አጋጠመው ማለት ነው ظلم بدل ደግሞ ከቤተሰው ሲሆን ከዘመድ ወይ ከምትወደው አካል ሲሆን በጣም ያሳዝናል በጣም ይመራል ግን አላህን ለሚፈሩት ለታጋሾች ቀላል ጉዳይ ነው ያልፉታል ይሻገሩታል በችለተኝነት ማለት ነው ወንድሞቹ ሊያዋርዱት ፈለጉ አላህ ግን ሊያከብረው ፈለገ ወንድሞቹ እንዲረሳ ፈለጉ አላህ ግን እንዲታወስ ፈለገ ስሙ እንዲጠቀስ ፈለገ ሞቱን ፈለጉ አልሞተም ፊትናውን ፈለጉ አልተፈተነም ምክንያቱም ካነ አላሁ መዐህ አላህ ከሱ ጋር ስለነበረ ማለት ነው ምንም ሊደርስበት አይችልም አባታቸው ይሄንን በማድረጉ አባታቸው ከነሱ ዩሱፍን አስበልጦ መውደዱ ወንጀሉን ለዩሱፍ አደረጉት ምን አሉ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم
وتكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوا يوسف قدلوا تال أو يطرحوه أرضا وينم روك مدر وستاتشو تعالوت ما نم يما يغنيبت لمن دنو ميقدلو لمن دنو روك توسدو ميتالو يخلو لكم وجه أبيكم ياباتاتشوهن فيت فكر وديتا لنانت بيتشاي هونال ميشاماتشو سو اينورم وتكونوا من بعده قوما صالحين كما هكلاتشو لمن انقدلوالن مقدل كباد وانجل ايدلم ويميل انداينور وتكونوا من بعده قوما صالحين يوسف قدلوت وينم روك اگر وسداتشو طالوت كذا بحالا صالحوش تهونالاچو توبت تادرغالاچو الله دمو توبت تقباي نو በዚህ ተስማሙ ማለት ነው ይሄን ወንጀል ፈጽመው ከዛ በኋላ ተውበት ሊያደርጉ ለምንድነው እንዲገሉት ወይም ደግሞ ሩቅ አገር እንዲወስዱት የተፈለገው ዩሱፍና አባቱ በጭራሽ እንዳይገናኙ ማለት ነው ዩሱፍና አባቱ አልተገናኙ ማለት ያባታቸውን ፍቅር ውዴታ ያለው ርህራሄ ፈገግታ በአጠቃላይ ለነሱ ይሆናል በዩሱፍ የተጠመደው የነበረው አባት በእነሱ ይጠመዳል ይሄ ነው ምኞታቸው ሌላ ነገር አይደለም ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ሌላ ወንጀል ሰርቶ አይደለም ሌላ ጁርም ፈጽሞ አይደለም አንድ ሰው ከልጆቹ መሃል የተወሰኑት ወይንም አንዱን አስበልጦ የሆነ ነገር የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ከባድ የሆነ ስህተት ነው ማለት ነው ብዙ ወላጆች አሉ ሲገባ ሲወጣ ለአንደኛው ይስማል አንተን እኮ በጣም ነው ወድህ ይለዋል ሌሎቹ እየሰሙ ማለት ነው ልጄ ማለት አንተ ነህ አንተ ባልወልድማ ከስሬ ነበር ሌሎቹ እየሰሙ ማለት ነው ሀዲያ ይሰጠዋል ሌሎቹን ይተዋል ግልጽ በሆነ መልኩ ይናገራል ይሄ حرام ነው አይቻልም አይደለም ግልጽ አድርገው ይቅርና ተደብቀህ እንኳን ብታደርገው አይቻልም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል ኢተቁላህ ወዕዲሉ በይነ አውላዲኩም አላህን ፍሩ በልጆቻችሁ መሃል ፍትሃዊ ሆኑ ብለዋል አህመድ ለሚባለው ልጅህ ያደረከው ነገር ሙሐመድ ለሚባለው ማድረግ አለበት ለዚህኛው ብስኩት ከገዛህ ለዛኛውም ብስኩት መግዛት አለበት ይሄኛው ከሳምከው ያኛውም መሳም አለበት ለዚህኛው ወደሃለው ካልከው ለዛኛውም ላንተም ወደሃለው ማለት አለበት ካልሆነ ወንጀል ከመሆኑም ጋር በልጆችህ መካከል ጥላቻ የጥላቻን በር ምትከፍተው አንተው ራስህ ነህ ሚገርማችሁ ነገር አረብ ሀገር ላይ በተለይ መምለካ ላይ ልጆቹ ትናንሽ ከሆኑ ሚለብሱት ልብስ ራሱ አንድ አይነት ነው አንድ አይነት በል መልኩ እንኳን የሱ ይሻላል እሱ የበለጠ ይወደዳል ብሎ እንዳይቀናበት ማለት ነው ልብስ እንኳን የሚያለብሷቸው አንድ አይነት ልብስ ነው ካደጉ በኋላ ሁሉም በምርጫው ይሆናል ይዛቸው ትሄዳለህ ይሄኛው ይሄ ይፈልጋለው ይላል ያኛው ያ ይፈልጋለው ይላል ትገዛላቸዋለህ ማለት ነው ግን በልጅነታቸው በመልክ በልብሱ መልክ እንኳን የሱ ነው የሚያምረው የኔ ማያምር ገዛህልኝ ብሎ ሌላ ነገር እንዳይገምት ልብስ እንኳን አንድ አይነት ልብስ ነው ሚያለብሷቸው ማለት ነው አንድ ሰሃባቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣና ለልጁ የሰጠውን ያደረገውን ነገር እንዲያዩለት ፈለገ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌሎች ልጆች አሉ ወይ አሉት አው ለዚህኛው እንዳደረክ ለነዛ አድርገሃል ወይ አላደረኩም እኔ በዚህ በወንጀል ነገር አልሳተፍም ብለው ጥለውበት ሄዱ ማለት ነው እዚህ ጋር ያዕቁብ አለይሂ ሰላም ዩሱፍን ከሌሎቹ አስበልጦ መውደዱ እሱም ለዛ መከራ ለዛ ጭንቀት ለዛ ሐዘን ዩሱፍም አለይሂ ሰላም ምንም ባላወቀበት ምንም ባልተሳተፈበት ወንጀል በማይባል ነገር ያንን ሁሉ ደረሰበት ማለት ነው ግደሉት ወይንም ሩቅ ቦታ ወስዳችሁ ጣሉት አሉ ከመሐከላቸው እንደው ጥሩ የሚባለው من على قال قائل منهم لا
تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف كما أكلاتشو عنده تنسانا يوسف انداد قلوا وألقوه في غيابة الجب مقدلون تونا تلقت يالو قدقاد فلقونا بأزقتو وروروت تعالو تاراجو يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين كفيل من قدنيوش وهالي قدو سيمتو ياغنيو تال አንስተውት ይሄዳሉ እኛ ምን ፈልገው ከአባታችን እንዲርቅ ስለሆነ ሳንገድለውም ከአባታችን ማራቅ በዚህ መልኩ እንችላለን አላቸው ኢማሙ ሰዕዲ ረሂመሁላሁ ተዓላ وهذا القائل احسنهم رايا في يوسف ብለዋል ይህ ያለው ይህ አስተያየት ያቀረበው ወንድም ከሁላቸውም የተሻለ ነበር ለዩሱፍ ብለዋል ምክንያቱም ጉዳቶች ሁሉ እኩል አይደሉም ከባድ ጉዳት አለ ቀላል ጉዳት አለ ከሚገሉት ቢጥሉት ነው የሚሻለው ማለት ነው በዚህ ተስማሙ ወስደው ጉድጓድ ላይ ሊጥሉት ማለት ነው ውሃ ያለበት ጉድጓድ ላይ ሊጥሉት የጣሉበት ጉድጓድ ደግሞ ውሃ እንደነበረው ማስረጃው እዛው ቁርአን ላይ እነዛ ሰዎች ውሃ ሊቀዱ ሚቀዱበትን ዕቃ በገመድ አስረው መላካቸው ማስገባታቸው ጉድጓዱ ውሃ ነበረው ማለት ነው الله تبقوا مت وداباتاچو قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون قالوا يا أبانا النسو راسو አባታችን ዩሱፍን ከኛ አስበልጦ ይወደዋል ይያሉ ግን ቀረቤታ ነበራቸው ከአባታቸው ማለት ነው ቀጥታ መተው ነው ያናገሩት መተው ለእናታቸው ወይ ቤት ላሉ ሴቶች አባታችን አናግሩልን አላሉ በአሁን ሰዓት ብዙ ልጆች እንደሚያደርጉት ማለት ነው ቀጥታ መተው አናገሩት قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ቆይ አንተ በዩሱፍ ላይ ማታምነን ችግሩ ምንድነው አሉት እኛ ለዩሱፍ ጠላት ነን እንዴ ዩሱፍ ወንድማችን አይደለም እንዴ ለምንድነው ማታምነን በዩሱፍ ላይ وإنا له لناصحون أن يقول السوء ناصحوشنا النار قال البغوي رحمه الله النصح ها هنا الزيقا نصح سبال يتفلقبت هو القيام بالمصالح أو بالمصلحة بمصلحة مقومنو أي وإنا له لناصحون سيلو أن ليوسف تروجنا ليوسف تقمي هون نقرنو من نادرقو ليوسف النازنا لن ليوسف مدفوج አይደለንም ይያሉት አስከተለው ምን አሉት أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أرسله معنا غدا نجيتو ከኛ ጋር ይሄድ ላከው አሉት ለምን يرتع ويلعب እኛ እንደምንጫወተው እኛ እንደምንደሰተው እሱም ይደሰት ይጫወት አላቸው وإنا له لحافظون إنيا لسو طباقيوچ ነን ከኛ ጋር ሊጫወት በሄደበት ምንም የሚደርስበት ነገር የለም እኛ አለን እሱን እንጠብቃለን አሉት ያዕቁብ አለይሂ ሰላም በዚህ መልኩ ሲወተውቱት ምን አላቸው قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أني እኮ ያሳዝነኛል ከናንተ ጋር መሄዱ አልችልም አንደኛው ይሄ ነው ለዩሱፍ ለየት ያለ ፍቅር ነበረው ለየት ያለ ውዴታ ነበረው ለትንሽ ሰዓት ከነሱ ጋር ሄዶ ተጫውቶ ሊመጣ ይሄንን አጭር ሰዓት ልለየው አልችልም አለ ያሳዝነኛል ያስጨንቀኛል እጨነቃለሁ አለ وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ሁለተኛው ደግሞ ከናንተ ጋር እንዳይሄድ የሚከለክልበት ምክንያት እናንተ
በጫወታ በመናምን ችለተኞች በሆናችሁ ተዘናግታችሁ ባላችሁበት ወቅት ተኩላ እንዳይበላው እፈራለሁ አለ። ትንሽ ነበር ማለት ነው። ራሱ ከተኩላ ማይከላከልበት ጊዜ ነበረ ማለት ነው። ኢማሙ ሳዕዲ ረሂመሁላህ እንዳለው አልተውትም ለአባታቸው። قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون እኛ ጀማዓዎች ሆነን ግሩፖች ሆነን 11 ወጣቶች ሆነን ከኛ መሃል መጥቶ ተኩላ በላው ማለት እኛ ከሳሪዎች ነን ማለት ነው አሉት። ምን ያደርጋል? አባታቸው በዚህ ሲል በዚህ መጡበታል። ፈቃደኛ ሆነ ማለት ነው እንዲሄድ። ምን ተከሰተ? فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ከወሰዱት በኋላ ሁላቸውም ኢጅማዕ አደረጉ፣ ተስማሙ። ያንን ጉድጓድ ውስጥ ሊወረውሩት ማለት ነው። 11ዱም ወንድሞቹ ከመሐከላቸው አንድም የለም ተው በወንድማችን ይሄንን አናድርግ የሚል ማለት ነው። وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ጥልቀት ባለው ጉድጓድ አዘቅት ውስጥ እንዲጨምሩት ሊጨምሩት ተስማሙ ማለት ነው። ከፊሎች ምን አሉ? ከ11 ወንድሞች መካከል ለዩሱፍ እህት ቢኖረው ይሄ ነገር ላይ ደርስበት ይችላል አሉ። ምክንያቱም እህት ወንድሟን ከጉድጓድ ልታወጣ ትችላለች እንጂ ጨክና ጉድጓድ ውስጥ አትጨምርም። ይህ ለእህቶቻችን ለየት ያለ ቦታ እንዲኖረን ያሳያል ማለት ነው። ሙሳ አለይሂ ሰላም በጠፋበት እህቱ ልትፈልገው ሄዳለች። የዩሱፍ አለይሂ ሰላም ወንድሞች ግን ውሃ ውስጥ እንዲጨምሩት ነው የተስማሙት። وجاءوا أباهم عشاء يبكون እያለቀሱ ዒሻ ላይ መጡ። አርፍደው ማለት ነው። السعدي እንዳለው ليكون اتيانهم متأخرة عن عادتهم ሌላ ጊዜ ከሚመጡበት ሰዓት ዘግየት ብለው መጡ። ለምን? ያረፈዱት እውነትም ለዩሱፍ በተከሰተ ነገር ነው እንዲባል ማለት ነው። ለቅሷቸው ማልቀሳቸው አይ ጨክነው አድርገውማ መልሰው ሊያለቅሱ አይችሉም። ስለዚህ በእነሱ ምክንያት ሳይሆን ባላሰቡት መልኩ ነው ዩሱፍ ላይ አደጋ የደረሰው እንዲባል አባታቸውን በለቅሶ ለማሳመን እያለቀሱ መጡ። قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين አባታችን ሆይ አሉት፣ እኛ እኮ ልንሽከዳደም ዩሱፍን እቃችን ዘንድ ትተነው ሄደን። እሺ ምን ተከሰተ? فأكله الذئب ተኩላ በላው። وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين በግድ ሊያሳምኑት እውነተኞችም ብንሆን አንተ አታምነንም አሉት። ለምን? ለዩሱፍ በጣም ስለምትወደው ልታምነን አትችልም። وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ልብሱን ደም ቀብተው አመጡት። አርፍደው መጥተዋሉ፣ አልቅሰዋሉ። ልንጫወት በሄድንበት ከኛ ጋር ይደሰታል ይጫወታል ብለው የወሰዱትን ልጅ ልንጫወት በሄድንበት እቃችን ዘንድ ትተነው ነበረ፣ ተኩላ በላው አሉ።
ይኸው ካላመንክ የተቀደደ ልብሱ ተኩላ የቀደደው ይኸው ደሙ ብለው አሳዩት። ቃለ በል ሰወለት ለኩም አንፉሱኩም አምራ ፈሰብሩን ጀሚል ወላሁ አልሙስተዓኑ ዐላ ማ ተሲፉን። ይህ ነፍሶቻችሁ ያጌጠላችሁ ነገር ነው አላቸው። ፈሰብሩን ጀሚል መልካም ትዕግስትን አደርጋለሁ አላቸው። መልካም ትዕግስት ማለት ዑለሞች ምን አሉ? ሸክዋ የሌለበት ትዕግስት ማለት ነው። አንድ ችግር ሲደርስብህ እንደዚህ ሆንኩኝ ማትልበት፣ ችግርህን፣ ሸክዋህን፣ ስሞታህን ለአላህ ብቻ እያቀረብክ የምታደርገው ትዕግስት ያ ሰብሩን ጀሚል ይባላል። መልካም የሆነ ትዕግስት ማለት ነው። ወላሁ አልሙስተዓን ዐላ ማ ተሲፉን። በምትገልጹት ነገር ላላችሁት ነገር ባላችሁት ነገር ላይ በአላህ እታገዛለሁ አለ። ልጁን ይጫወት ብለው ወስደው እንደነሱ አባባል ለተኩላ አስበልተውት መጥተው አባት ግን ያደረገው ምንድነው? ከቤት አባረራቸው። ቤቱ ተረበሸ፣ መታቸው፣ ደበደባቸው፣ ሰፈር ተበጠበጠ። የለም ይሄን ሁሉ ማለት ነው። ፈሰብሩን ጀሚል። አንተ መስለሐን ማየት አለብህ። ልጅህ የሆነ ነገር አጥፍቶ ይመጣል። ይሄ ልጅማ ከአሁን በኋላ ተበላሽቷል፣ ከቤት መውጣት አለበት ብለህ ማባረር የለብህም። ያዕቁብ አለይሂ ሰላም ልጁን ጥለውበት እንደነሱ ከሆነ ተኩላ አስበልተውበት ይሄንን አላደረገም። መስለሐ ማየት አለብህ። ይሄ ልጅ ከኔ ጋር ቢቆይ መስለሐው ምንድነው? ቢወጣስ ምን ይሆናል? የት ይደርሳል? የሆነ ነገር ቢያጠፋ መዕተህ ዝም ብለህ ከመሰንዘር ብመክረው ይሻላል፣ ብናገረው ይሻላል፣ ብመታው ይሻላል የሚለውን ማመዛዘን አለብህ። መስለሐውና መፍሰዳውን ማየት አለብህ። ምክንያቱም ለሁሉም ቦታ አለው። አንዳንድ ቦታ ላይ 100% ምክር ነው የሚያስፈልገው። አንዳንድ ቦታ ላይ ቆንጠጥ ማድረግ ያስፈልጋል። ያዕቁብ አለይሂ ሰላም በዚህ መልኩ ነው ለነሱ የተቀበላቸው ማለት ነው። ኑህ አለይሂ ሰላም ልጁን ካፊር ነበር አይደል? ዳዕዋ ያደረገለት ቆይቷል። መጨረሻ ከነዛ ሙጅሪሞች ካሁን በኋላ አያምኑም የሚለውን ተስፋ ከተቆረጠ በኋላ አላህ እነሱን ሊያጠፋ ለኑህ አለይሂ ሰላም መርከብን ስራ ብሎት ያመኑትን መርከብ ላይ ሲጭን وهي تجري بهم في موج كالجبال ብለዋል አላህ። መርከቧ በዛ ጎርፍ ላይ ተራራ በሚያክሉ ማዕበል ውስጥ እየተጓዘች ኑህ ለልጁ ምንድነው ያለው? قال يا بني اركب معنا ونادى نوح ابنه نوح عليه السلام ልጁን ጠራው። وكان في معزل እነሱ ከነበሩበት መርከብ ራቅ ብሎ ነበር የነበረው። ያ ቡነያ አለው ልጅዬ ሆይ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ና ተሳፈር ከኛ ጋር አለው። ከካፊሮች ጋር አትሁን። አሁን አንዳንድ ወላጆች በልጆቻቸው ላይ የሚወስዱትን እርምጃ ኮፍር ደረጃ ደርሰው ሳይሆን አባት ነኝ ያልኩትን ለምን እሺ አላለኝም በሚል ማለት ነው የሌለ ከባድ የሆነ የማይመጣጠን የሆነ እርምጃ ይወስዳል። እንዳሳለፍነው ኑህ ግን አለይሂ ሰላም ልጁ ነው ከካፊሮቹ ጋር ተባብሮበት ካፊሮቹ እንዳመጹ አምጾት ካፊር ሆኖ ግን መጨረሻ ላይም ተስፋ አልቆረጠም። ይሂድ ይጥፋ አላለም። ካሁን በኋላ የራሱ ጉዳይ ምን አገባኝ አላለም። እና ተሳፈር ከኛ ጋር ተሳፈር ነው ያለው። ወደ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ታሪክ ስንመለስ ጉድጓዱ ውስጥ ጥለውት እነሱ በቅርብ ርቀት እየተከታተሉ ነው። እንደውም አሳዕዲ ረሂመሁላህ እንደጠቀሱት ሌሎችም እንዳሉት
ከአባታቸው ጋር እየወሰዱ ዝም ብለው አይደለም የወሰዱት። ዝም ብለው ይዘውት አልሄደም። ብዙ አሰቃይተውታል፣ ተደብድቧል። ኢማሙ ሳዕዲ ረሂመሁላህ ደግሞ እንዳለው አስፈራርተውታል። ጉድጓድ ውስጥ ከገባህ ከተወረወርክ በኋላ ሰው መጥቶ ቢያወጣ ያመለጥኩኝ ባሪያ ነኝ በል፣ እንደዚህ ደርሶብኝ ነው ወንድሞቼ አምጥተው ጥለውኝ ነው እንዳትል ብለው አስፈራርተውታል። ባያስፈራሩት ኖሮ አብድ ብለው እንደ ዕቃ ሲለዋውጡት ሲሸጡ አይደለሁም ብሎ ይናገር ነበር ማለት ነው። وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة من قدنيوች መጡ ወደ ግብጽ አገር የሚጓዙ ማለት ነው። فأرسلوا واردهم አስተናጋጃቸው ውሃ ቀጥቶ የሚያዘጋጅላቸውን ሰው ላኩት ማለት ነው። ውሃ ላይ ያመጣላቸው فأدلى دلوه ውሃ የሚቀዳበትን በገመድ አንጠለጠለና ላከው ወደ ጉድጓዱ አስገባው ማለት ነው። ስቦ ውሃ ሊያወጣ ገመዱን ስቦ ሲወጣ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም በዛ ገመድ ተንጠልጥሎ ወጣ። قال يا بشرى هذا غلام የምስራች አለ ምርጥ ልጅ አገኘሁኝ አለ። وأسروه بضاعة ከሸቀጣቸው ጋር እንደ ሸቀጥ ደበቁት ማለት ነው፣ ማንም እንዳያይባቸው። والله أعلم بما يعملون የሚሰሩትን ነገር ግን አላህ ያውቃል። ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ወንድሞቹ ጉድጓድ ውስጥ ከጣሉት በኋላ አላህ ያለውን የሚቆየውን ያክል ቆይቶ መጨረሻ ላይ በዚህ መልኩ ከጉድጓድ ወጣ ማለት ነው። وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ወንድሞቹ መጡ። ይህ እኮ የኛ ባሪያችን ነበር አምልጦን ነው አገኘነው አሉ። ሸጡት በጥሩ ዋጋም አይደለም። ቢተመኒን በኽስ ብሏል አላህ፣ እርካሽ በሆነ ዋጋ ማለት ነው። ደራሂመ ማዕዱዳ በሚቆጠሩ የሆኑ ዲናሮች። ወካኑ ፊህ ሚነ ዛሂዲን ለሱ ምንም ቦታ የማይሰጡት ዋጋም የማያደርጉለት ነበሩ፣ ችለተኞች ነበሩ በሱ ላይ ማለት ነው። ለምን? እነሱ የፈለጉት ሽጠውት ከገንዘቡ ሊጠቀሙ ሳይሆን እነሱ ዓላማቸው አንድና አንድ ነው፣ ከአባታቸው እንዲርቅ ብቻ ነው። ከዛም በኋላ እንዳያመልጣችሁ አደራችሁ ብለው ሰጧቸው ማለት ነው። እነዛ ደግሞ ወስደው ግብጽ አገር ሲደርሱ ለሌላ ሰው ሸጡት። وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته ግብጽ አገር ዩሱፍን የገዛው ሰውዬ ለሚስቱ أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ይሄ ልጅ በክብር ያዢው ሊጠቅመን ይችላል፣ ካልጠቀመን ደግሞ ልጅ ይሆናናል አላት። أو نتخذه ولدا ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ዩሱፍ ገና ልጅ ነበር ማለት ነው አለይሂ ሰላም። እነሱ ዘንድ ባሪያ ሆኖ ቁጭ አለ ማለት ነው። አገልጋይ ሆኖ ቁጭ አለ። ከሚወደው ለደቂቃ ካይኑ ሊርቅ ከማይፈልገው ከአባቱ ከሞቀው ቤቱ አውጥተው ለባዳ ባሪያ ነው ብለው ሽጠውት ባሪያ ያደረጉት ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ሌላ ክስተት ተከሰተ። በሱ ላይ ትልቅ የሆነ ፊትና ማለት ነው። ወንድሞቹ ካደረጉት የከበደ የሆነ እሱ ምንድነው? وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه
የሰውየው ሚስት በቤቷ ውስጥ የሚኖረው ሚስትየዋ አባበለችው ነፍሱን ፈለገችው ማለት ነው አይ ከሷ ጋር ፋሒሻ ዝሙትን እንዲያደርግ ማባበል ጀመረች وغلقت الابواب አንድ በር አይደለም አብዋብ አይ ብዙ በሮች ናቸው እንዳለ ዘጋቻቸው وقالت هيت لك أي تهيأت لك نا تزغاجهلك እኮ አለችው በመጀመሪያ ይህ እሱ ላይ ትልቅ የሆነ በላ ነው አሳዕዲ እንዳለው ወንድሞቹ ካደረጉበት ይበልጣል ይሄ ለምን ወንድሞቹ ያደረጉበት ነገር ግዴታ መቀበል ነበረበት ምንም ማድረግ አይችልም እንደ በሽታ ነው አላህ ያመጣበት ነገር ነው መቀበል ያለበት ነገር ነው እዚህ ቦታ ላይ ግን እንደ ልጅ እየተንከባከቡት በዛ ውበቱ ላይ ደግሞ አዚዝ ቤት እየኖረ የተመቻቸ ኑሮ እየኖረ ሁኔታው በጣም ያማረ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው በዛ ላይ ላጤ ነው አላገባም ልጅ ነው ወጣት ነው አንድ ቤት ነው ሚኖረው ለምንም ነገር ቢነጠሉ እሱና እሷ ማንንም ይጠረጥር የለም ምክንያቱም አገልጋያው ነው የሆነ ነገር ያደረገላት ነው ይባላል በዛ ላይ በሮቹ ተዘግተዋሉ ማንንም የለም ደሞ አስፈራርታዋለች ትልቅ የሆነ በላ ነው ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولقد همت به وهم بها الصا كالسوء السبج السمى السبب لولا أن رأى برهان ربه يا الله سبحانه وتعالى برهان آية بايا نوره الله انتزالوا قالت هيت لك تزقاجه لك ستلو قال معاذ الله بالله اتبك الله عليك إنه ربي أحسن مثواي السوق جيتاينو መጨረሻዬን አሳምሮልኛል አላህም ከሆነ ረቢ ሲል የፈለገበት ከዛ ጉድጓድ ወንድሞችን ከፈለጉበት ነገር አድኖ ለዚህ አድርሶታል ሰይዱም ከሆነ የፈለገበት ገዝቶ አምጥቶ አክሪሚ መስዋ ተንከባከቢው አደራ ብሏታል ተንከባክበውታል ባለውለታው ናቸው إنه لا يفلح الظالمون بدايوች እኮ ፈላህ አይወጡ ማለት ዝሙት የሰራ ፈላህ አይወጣም ማለት ነው ከዩሱፍ አለይሂ ሰላም የፈለገችው ዝሙት እንዲያደርግ ነበር በአላህ ተጠበቃለሁ በደለኞች ፈላህ አይወጡም አይ ዝሙት የሚሰራ ፈላህ አይወጣም ማለት ነው አይድንም ምናልባት ግልጽ የሆነ ንጹህ የሆነ ተውበት ካደረገ በስተቀር ማለት ነው ከዚህ ነገር ትግስት አደረገ ሌሎች ወደ ወንጀል ወደ ማዕሲያ ይሮጣሉ እሱ ግን የሮጠው ማዕሲያ ላለመስራት ነው واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واستبق الباب روط عملتات ወደበሩ ማለት وألف يا سيدها لدى الباب እሷ ከኋላ የት ነው የምትሄደው ብላ የያዘችው ልብሱን እየቀደደችበት
እሱ እንደምንም ብሎ በሩ ጋር ደረሰ። በሩ ጋር ሲደርሱ ባልየው ከች ብለዋል፣ በር ላይ አለ። ወዲያውኑ ምንም ሳታወላውል ምን አለችው? ማ ጀዛኡ መን አራደ ቢአህሊከ ሱአ አን ዩስጀና ወዐዛቡን አሊም አለችው። ልክ በሩ ጋር ሲደርሱ ባሏ አለ። ቀጥታ ምንም እንዳይጠራጠር በመጥፎ ነገር እንዳይጠረጥራት በባለቤትህ ላይ መጥፎ ነገር ለመስራት የፈለገ ሰው ምንድነው ቅጣቱ? ካሰርከው ወይንም አሳማሚ ቅጣት ከቀጣኸው እንጂ አለችው። አደረግንም አላለችም፣ አደረገም አላለችም። የሷንም ክብር የዩሱፍም ክብር ለመጠበቅ ግን የፈለገ ሰው የተመኘ ሰው ምንድነው ቅጣቱ አለችው። قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم قال هي راودتني عن نفسي يوسف عليه السلام لراسو ሊከላከል እሷ ነች እኮ ያባበለችኝ እያሳደደችኝ ያለችው እሷ ነች አለ። እሷ ዩሱፍ ነው ብላለች፣ እሱ ደግሞ እሷ ነች ብለዋል። እንዴት ሊፈረድ ነው? ወሸሂደ ሻሂዱ ሚን አህሊሃ ከዛው ከቤተሰው መስካሪ መጣ ማለት ነው። ያየ የለም ግን ቀሪናን አይቶ ሁኔታዎችን አይቶ ይህ ከሆነ እንዲህ ነው፣ ይህ ከሆነ እንዲህ ነው ብሎ የሚፈርድ መጣ። ልብሱ ከኋላ ከሆነ የተቀደደው እሷ ነች ማለት ነው። ምክንያቱም እሱ ፊቱን አዙሮ ሲሮጥ ከኋላ ስትይዘው ነው የተቀደደው ማለት ነው አለ። ልብሱ ከፊት ከሆነ የተቀደደው እሷ ነች ማለት ነው። አይ ፊቱን አዙሮ ፊቱን ወደ እሷ አዙሮ ሲታገላት ልብሱን ይዛ ቀዳብታለች፣ እሱ ነው አለ። ልብሱ ሲታይ ከኋላ ነው የተቀደደው። ቃለ ኢነሁ ሚን ከይዲኩን ኢነ ከይደኩን ዐዚም አለ። ዐዚዙ ማለት ነው ይህ የናንተ ሴራ ነው፣ የናንተ ሴራ ደግሞ ከባድ ነው። يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين يوسف ከዚህ ነገር ችላ በል፣ ከማንም እንዳታወራ፣ እንዳልነበረ እንዳልተከሰተ ቁጠረው። አንቺ ደግሞ ተሳስተሻል፣ ለስተትሽ استغفار አድርጊ፣ ምህረትን ጠይቂ አላት። ግን ነገሩ በዚህ አላበቃም። ሰፈር ውስጥ መወራት ተጀመረ። የከተማዋ ሴቶች ማውራት ጀመሩ። وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين የከተማዋ ሴቶች የዛ ከተማ ነዋሪ የሆኑ ሴቶች ማውራት ጀመሩ። ምን امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه يا عزيز የባለ ስልጣኑ ሚስት እኮ አገልጋዩን ለመጥፎ ነገር ያባበላችሁ ነው። قد شغفها حبا أي ለሱ ያላት ፍቅር ልቧን ሞልቶ የልቧ ሽፋን ድረስ ደርሷል። ኢና ለነራሃ ፊ ضلال ሙቢን አሉ። እኛ ግልጽ በሆነ ስተት ውስጥ ሆና እናያለን አሉ። ኩፋሮች ቢሆኑ ዝሙት የሚባለውን ነገር አጸያፊ ነው ያውቁታል። ይሄን እንዴት ታደርጋለች ብለው ተቿት ማለት ነው። فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم እነሱ ሚያሰሩትን ነገር ሚያወሩትን ነገር በሰማች ጊዜ አርሰለት ኢለይሂነ ላከች ወደነሱ ኑ ፈልጋቸዋለሁ ዝግጅት አለ ብላ ጠራቻቸው ወአዕተደት ለሁነ ሙተከአ መቀመጫ መደገፊያ አዘጋጀች ወአተት ኩለ ዋሂደትን ሚንሁነ ሲኪና ሚበሉትን ምግብ ካቀረበች በኋላ የተሰጣቸውን ምግብ ሚቆርጡበት ደግሞ ለእያንዳንዳቸው ቢላዋ ሰጣች ማለት ነው وقالت اخرج عليهن ተፍሲር ላይ እንዳሉት ዩሱፍ አልብሳው አዘጋጅታ ናግባ በሴቶቹ ላይ አለችው ገባ በሴቶቹ ላይ ማለት ነው فلما رأينه ሴቶቹ ዩሱፍን ሲያዩ አክበርነሁ በጣም አተለቁት ማለት ነው አጋነኑት እዚች ምድር ላይ እንደዚህ አይነት ሰው አለ እንዴ ተገረሙ በጣም وقطعن أيديهن አይናቸው ዩሱፍ ላይ ሆኖ ዩሱፍን እያዩ ምግብ ሚቆርጡ እየመሰላቸው እጆቻቸውን ቆረጡ وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ለአላህ ጥራት ይገባው ይሄማ ሰው አይደለም አሉ ተገረሙ በዩሱፍ አጋነኑት በጣም ጭራሽ ሰው አይደለም إن هذا إلا ملك كريم ይህ እኮ የተከበረ መለክ እንጂ ሰው አይደለም እስከሚሉ ድረስ ማለት ነው እሷ ለራሷ ምን አደረገች ሁጃ አቆመች ማለት ነው قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين አትውቀሱኝ እኔ እኮ ላልሆነ ነገር የፈለኩት ጉዱ እንዲህ ነው ይሄው ለእናንተ እንኳን እጆቻችሁ አስቆርጧል ያላችሁበት አላወቃችሁ ከዛም በኋላ ይፋ አደረገችው እንደው ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين አለች በቃ ይፋ አደረገችው እነሱ በዩሱፍ አለይሂ ሰላም እንደዋለሉ ስታይ አው እኔ በርግጥም አባብዬዋለሁ እንቢ ብሎኛል አሁንም እሺ ማይለኝ ከሆነ ይታሰራል ወይ አሳማሚ ቅጣት ይቀጣል አለች ዩሱፍ እየሰማ ማለት ነው ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ምን አለ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ጌታዬ ሆይ አለ እነሱ እንዳደርገው ከሚፈልጉት ነገር ብታሰር ይሻለኛል አለ ሌሎች አላህ የጠላው ነገር አላህን የሚያስቆጣ ነገር ለመስራት እታሰራለሁ ባልታሰርም እዋረዳለሁ ሰው ያውቅብኛል ብለው ነው የሚፈሩት ዩሱፍ ግን አለይሂ ሰላም ወንጀል ሰርቶ ሳይሆን ላለመስራት ብታሰር ይሻለኛል አለ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ጌታዬ ሆይ መታሰሬን እነሱ የፈለጉትን ነገር ዝሙት ዚናን ከማድረግ የበለጠ የተወደደ ነው ብታሰር ይሻለኛል وإلا تصرف عني كيدهن ወይም በእኔ ላይ የሚያሴሩት ከሚፈልጉት ነገር ዞር አድርግልኝ ገለል አድርግልኝ አስቡ ኢለይሂነ ወደ እነሱ ዘንበልል እችላለሁ ወአኩም ሚን አልጃሂሊን ከዛም ካላዋቂዎች ልሆን እችላለሁ ጌታዬ ጠብቀኝ ብሎ ዱዓ አደረገ
فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم الله دعاء تقبله እሷም ተስፋ ቆረጠች ከዛ በኋላ ሞክራ ወጣ ከወረደች በኋላ ይሄ ሰውዬ ይሄ ልጅ መቼም እሺ ሊለኝ አይደለም ብላ ተስፋ ቆረጠች ማለት ነው አንተም ሁሌም የምትሰራው ወንጀል ሊኖር ይችላል ያንን ወንጀል እየሰራኸው እያጣጣምከው አላህ ያግዘኝ አልቻልኩም ልተወው ማለት ሳይሆን ወንጀሉን ትተህ ሸሽተህ የራስህን ኢጅቲሃድ አድርገህ ከዛ በኋላ ያ አላህ ከዚህ ነገር አርቀኝ ስትለው ዩሱፍን እንዳራቀው ያርቀሃል ማለት ነው ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነቢያቶችን ታሪክ ሚተርክልን ሚነግረን እነሱ የሆኑትን እንድንሆን ነው ያደረጉትን እንድናደርግ ነው ዛሬ የሙስሊም ወጣቶች ሴቶች ኑ ተዘጋጀን ብለዋቸው ሳይሆን እነሱ ናቸው ተዘጋጅተው መሄዱት ማለት ነው ዩሱፍን አለይሂ ሰላም ፈለጋቸው ቢያደርጉት አርአያቸው ቢያደርጉት ይሄ ነገር ሴቶቹ ቢፈልጉ እንኳን መልሳቸው መዓዘላህ በአላህ እንጠበቃለን ማለት ነበር ማለት ነው ይሄ የኢማን ጥንካሬ ነው የሚያሳየው ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ከዚያም ታያቸው عزيزون يمساسلوت ማለት من بعد ما رأوا الآيات يوسف عليه السلام ከዚህ ወንጀል የጠራ መሆኑን ካወቁ በኋላ ምልክቶቹን ካዩ በኋላ ለየስጁኑነሁ حتى حين ገደብ የለውም ይሄን አክላመት ተብሎ አልተፈረደበትም ዝም ብለው መታሰር አለበት ለተወሰነ ጊዜ ብለው አሰሩት ማለት ነው ያሰሩት ለምንድነው ወሬው እንዲረሳ ሰው እንዳያወራ ዩሱፍ ከታሰረ ሴትዮዋም ዝም ካለች ነገሩ እየተረሳ ይሄዳል ማለት ነው ይሄ እንዲሆን ይሄን ነገር እንዳይወራና እንዲረሳ አሰሩት የዩሱፍን በራአነት ካወቁ በኋላ ማለት ነው قال امام السعدي رحمه الله من بعد ما راوا الايات الداله على براءته يوسف عليه السلام ሴቶቹ ሚስቱ በኔ ላይ መጥፎ ነገር አስቦ ነበር ካለችው ነገር የጠራ መሆኑን ካወቁ ካረጋገጡ በኋላ ምልክቶችን ካዩ በኋላ ግን ይታሰራሉ فلبث في السجن بضع سنين بضع አመታቶችን ቆይተዋል ይላል አላህ በቁርአን والبضع ይላል ኢማሙ السعدي من الثلاث الى 9 ከ3 እስከ 9 ያለው ነው بضع የሚባል قيل انه لبث 7 سنين 7 አመት እስር ላይ ቆይቷል ተብሏል ይላል ዝሙትን ላለመስራት የ7 አመት እስራትን መረጠ ማለት እኮ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለእንደዚህ አይነት ባሪያዎቹን ቢጠብቅ ቢያደርግ ቢያወድሳቸው የተገባ ነገር ነው ሄዶ ደፍሮ ሳይሆን አሰሪው የሚያገለግላትን ሴት ማንንም በማያውቅ መልኩ ተዘጋጅታ በሮችን ዘግታ ማንንም በሌለበት የጠየቀችውን ነገር እንቢ ብሎ 7 አመትን መታሰር መረጠ ማለት ነው ምክንያቱም መጥፎ ነገር ሰርቶ የአኺራ ቅጣት ከመቀጣት የዱንያ ቅጣት ይቀላል እስር ቤት ከገባ በኋላ አላህ ይላል ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين
እሱ እስር ቤት ሲገባ ሁለት ወጣቶች ገቡ እስር ቤት ውስጥ ማለት ነው قال احدهما اني اراني اعصر خمرا አንደኛው አለ እኔ እየጨመቅኩኝ ወይን እየጨመቅኩኝ አየሁኝ በህልሜ ይላል وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه እኔ ደግሞ በጭንቅላቴ ላይ ዳቦ ተሸክሜ ወፎች ሲበሉ አይቻለሁ ነብኢና ቢተዊሊ ንገረን ትርጉሙ ፍቺውን ንገረን ኢና ነራከ ሚነል ሙሕሲኒን ከመልካም ሰሪዎች እናይሃለን አንተ ጥሩ ሰው ነህ አሉት قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون متبلوت مغب አይመጣ አላችሁም ምግቡ ከመምጣቱ በፊት ብነግራችሁ እንጂ አይ አንቆይ ምነግራችኋለሁ ችግር የለውም ምሳ ከሆነ ምሳችሁ ከመምጣቱ በፊት ራት ከሆነ ራታችሁ ከመምጣቱ በፊት እነግራችኋለሁ አላቸው ذلكما مما علمني ربي ይህ ዕውቀት ደግሞ ጌታዬ ያስተማረኝ ነገር ነው አላቸው ዳዕዋውን ጀምረዋል እሱ ዳዕዋ እያደረገ ነው ይሄንን ያስተማረ ጌታ አለኝ ያላቸው እሱ ቀጥታ ትርጉሙ ይሄ ነው ብሎ ሊነግራቸው ይችላል ግን ትርጉሙ ምንድነው ብለው ያዩትን ህልም ትርጉም በጉጉት እየተጠባበቁ ከዛ በፊት ስለ ተውሂድ ዳዕዋ ሊያደርግላቸው ፈለገ ማለት ነው እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ይሄን አጋጣሚ ልጠቀማልና ተጠቀመ ችግር የለውም እነግራችኋለሁ አሁን ምትበሉት ምግብ ከመምጣቱ በፊት ذلكما مما علمني ربي ይህ ጌታዬ ያስተማረኝ ነገር ነው إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون የኔ ጌታ ደግሞ እኔ ማመልከው ጌታ ህዝቦቼ ያሉበትን ሃይማኖት መንገድ ትቼ በአላህ የማያምኑ ህዝቦችን በአኺራ ላይ የማያምኑ ሰዎችን መንገድ ትቻለሁ እሺ የህዝቦችህን የአባቶችህን ዲን ሃይማኖት ከተውክ ምን ተከትለሃል واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون واتبعت ملة آبائي يا أباتوچين ملة من قد تكتيالو إبراهيم وإسحاق ويعقوب يا إبراهيم يا إسحاق يا يعقوب من قد نو يتكتلكوت ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء لن يكو أيجالن با الله منم نقر ما قارات على ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس الله بنيا لا يوالو በሌሎችም ሰዎች ላይ ያዋረው ችሮታ ነው ولكن اكثر الناس لا يشكرون ነገር ግን አብዛኞቹ ሰዎች አላህን አያመሰግኑ ማለት يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يا صاحبي السجن እናንተ የእስር ቤት ጓደኞቼ አላቸው أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار እስኪ እናንተ ስታዩ ስታስቡ ብዙ አማልክቶች ነው የሚሻሉት ወይንም አሸናፊ የሆነው አንድ አላህ ብቻ ማምለክ ነው አላቸው በቂ የሆነ ዳዕዋ አደረገላቸው ማለት ነው ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان
إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون كالله جيالو تكو ምንም መሰረት የሌለው ዝም ብሎ ስያሜ ብቻ እንጂ ሌላ ነገር አይደለም የምታመልኩት አላህ ምንም ማስረጃ ያላስቀመጠለት ያላወረደበት ነገር በባጢል በውሸት ነው የምታመልኩት አላቸው ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه فردي الله انجي لا አይደለም الله عز وجل أن انجي لا نتعملكوا بلو ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ጓደኞቼ ይሄ የነገርኳችሁ ቀጥተኛው ትክክለኛው ዲን ሃይማኖት ነው ነገር ግን ብዙ ሰዎች አያውቁም አላቸው አሁን ዳዕዋውን ካደረገ በኋላ አላውቅም አላላቸው ኢንሻአላህ እሺ ምናምን አላላቸው እንደሚያውቅና እንደሚነግራቸው ካረጋገጠላቸው በኋላ ወዲያውኑ ከሱ የህልማቸውን ፍቺ መስማት ሲፈልጉ እሱ ስለ አላህ አንድነት ስለ ተውሂድ ዳዕዋ ጥሪ ያሰምቷቸው ዳዕዋውን ካደረገ በኋላ ምን አለ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا صاحبي السجن إن أنت يسر بيت قادنيوتي هوي أما أحدكما فيسقي ربه خمرا كان أنت عندنياتهما ለአላቃው መጠጥን ያጠጣል ይጨምቃል አለ ምን ነበር ያየው እሱ ኢኒ አዕሲሩ ኸምራ ኸምር መጠጥን እየጨመቅኩኝ አየሁኝ ነበር ያለው ጨማቂ አገልጋይ ነው ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ወጥቶ ከእስር ቤት በሰላም ወጥቶ በድጋሚ ማገልገል ይጀምራል ማለት ነው ትርጉሙ ትወጣና ማገልገል ትጀምራለህ ትጨምቃለህ አለ وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه ليلا يوما بموت يقطال يسكلال كزام بوالا وفوج كچنقلاتو يبلالو አለ እሱ በህልሙ ወፍ ጭንቅላቱ ላይ በተሸከመው ዳቦ እየበላ ማለት ተቀራራቢ ነው ቀጥታ ማለት ነው ዳቦ ሳይሆን እሱ ይሰቀልና ወፎች የራሱን ጭንቅላት መብላት ይጀምራሉ ማለት ነው قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فتوى يطيقاچوبت የነበረው ጉዳይ ተጠናቋል ተነግሯቸዋል አላቸው ህል መፍታት ፈትዋ ነው አንድ ሰው ዝም ብሎ አስቦ እንዲህ ሊሆን ይችላል ብሎ የሚፈታው ነገር አይደለም ህልም አላህን መፍራት አለብን ህልምን ለመፍታት ሙተኸሲስ የሆኑ በዚህ ላይ ዕውቀት ያላቸው ኪታቦችን ያጠኑ ያነበቡ የተማሩ ሰዎች አሉ ይሄ የነሱ ስራ ነው ማለት ነው فتوى بلوتال يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان فتوى يطيقاچوبت ነገር ተጠናቋል አላቸው ማለት ነው ግን ምን አለው وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ያ ይድናል በሰላም ይወጣል ብሎ ለፈሰረለት እዛ አስታውሰኝ አለው አላቃህ ዘንድ አስታውሰኝ እንዳትረሳኝ አለው ግን ሸይጣን አስረሳው ማለት ነው አላስታወሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዩሱፍ መውጣትን ሲፈልግ ምክንያት ሰበብ አደረገ እሱም ምንድነው ዋና ንጉሱ ህልም አየ ማለት ነው وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون እኔ አየሁኝ አለ ህዝቦቹን ሰበሰበ ዋና የተባሉት ካህን የሚባሉት ዑለማ የሚባሉት ሰበሰባቸውና እኔ አየሁኝ 7 የሰቡ
ከብቶች 7 የከሱ ላሞች ሲበሏቸው አየሁኝ አለ። የሚበሉት ወፋፍራሞቹ ጮማ የተባሉት ሳይሆን የተጎዱት ላልተጎዱት ሲበሉ አየሁኝ አለ። وسبع سنبلات خضر አረንጓዴ የሆኑ 7 ስንቡላዎች ደግሞ ስንቡላ ማለት ከገብስ ወይንም ከሰንዴ ፍሬውን ተሸክሞ የሚቆመው ማለት ነው። ግንዱ ሳይሆን ፍሬው ራሱ የሚሸከመው። ከሱም 7 አረንጓዴዎች 7 የደረቁትን ለአረንጓዴዎቹ እርጥብ ለሆኑት ሲበሏቸው አየሁኛል። አፍቱኒ ፊ ሩእያይ በህልሜ ላይ ፈትዋ ስጡኝ አላቸው። ኢን ኩንቱም ሊሩእያ ተዕቡሩን ህልም መፍታት ምችሉ ከሆነ በዚህ ላይ ዕውቀት ካላችሁ ንገሩኝ አላቸው። አልቻሉም። ግራና ቀኝ አሉ፣ አሰቡ፣ ከበዳቸው። ምንም ሊያደርጉ አልቻሉም። አልቻልንም ላለ ማለት قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أنت ما يهو قجتنا والوت مفتات ስላልቻሉ ማለት ነው። ዋና የተባሉትን ነው የሰበሰበው። መላ የተባሉ አዋቂ የተባሉትን ነው የሰበሰበው። ከነዛ ሁሉ አንድ ሰው የሚያውቅ ሲጠፋ ምን ለማለት ተስማሙ? ቅዠት ነው እንበለውና እንለፋሉ። ይሄ አንተ ያየኸው ከሸይጣን የሆነ ቅዠት ነው፣ እኛ ደግሞ ትክክለኛ ህልም ነው እንጂ ምን ፈታው የሸይጣንን ቅዠት መፍታት አንችልም ማለት። ይሄንን ሲሉ እስር ቤት ከዩሱፍ ጋር የነበረው ህልም አይቶ ህልሙን የፈታለት ያንን ወጣት ልጅ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ከወጣ በኋላ ሰዎቹ ጋር አስታውሰኝ እዚህ እኮ አስገብተው ረስተውኛል ላለው ለነ የነበረውን ትዛለው ማለት ነው። وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون ከዛ በኋላ ላኩኝ እኔ ትክክለኛውን ፍች ይዤላችሁ እመጣለሁ አላቸው። يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ለዩሱፍ አለይሂ ሰላም መጣና ይሄን ተከሰተ እንዲህ ታየ ንገረኝ አለው። ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ሄደህ አስታውሰኝ አላልኩህም ነበር? ለምን ቆየህ እስካሁን? አሁን ለችግርህ ነው የመጣኸው አላለው። ምክንያቱም ሲያስተምር የነበረው ለአላህ ነው። ከዛ ሰውዬ ግን በዚህ እንዲረዳው ፈልጎ ነበረ፣ ረሳ። መጥቶ በድጋሚ ከሱ ዕውቀት ሲፈልግ የት ነበርክ አላለውም። ቀጥታ ፈሰረለት ማለት ነው። قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 7 ዓመት ትዘራላችሁ ደአበን አከታትላችሁ فما حصدتم ያጨዳችሁትን فذروه في سنبله ከነ እንትኑ ተውት ከነ ስንቡሉ ሳታራግፉ ምን ሳትሉ አስቀምጡት ደብቁት إلا قليلا مما تأكلون በጥቂቱ የምትበሉት ሲቀር አላቸው። አይ ቆጥባችሁ ብሉ። አሁን እሱ ምክርም ጭምር ነው እየነገራቸው ያለው። የታየው ስለ ድርቅ ነው።
7 ዓመት ድርቅ እንደሚመጣ ነው እንትን ያለው የታየው ህልም 7 ዓመት የሰሩትን በ7 ዓመት ድርቅ እንደሚወድም ነው የመጣው እሱ ግን ምክርም ጭምር 7 ዓመት አከታትላችሁ ዝሩ ከዛም በኋላ በጥሩ ሁኔታ ያዙት ቆጥባችሁ ተጠቀሙ አላቸው ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ከዛ ምን አላቸው 7 ዓመት አከታትላችሁ ከዘራችሁ በኋላ ሌሎች 7 ዓመታቶች ደግሞ በድርቅ ጠንካራ የሆኑ ይመጣሉ ምን የሚያደርጉ ያኩልነ ما قدمتم لهن 7 ዓመት የደከማችሁበት በአጠቃላይ ቅጥቅጥ አድርገው የሚበሉ የሚያወድሙ ማለት ነው ኢላ قليلا مما تحصنون ምናልባት ምንም ቢከሰት አናወጣውም ብላችሁ ጥቂት የደበቃችሁት ነገር ከሆነ በስተቀር 7 ዓመት የለፋችሁበትን የሚጨርሱ የሆኑ የ7 ዓመት ድርቅ ይመጣል አላቸው ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ከዛ በኋላ ዓመት ይመጣል ዝናብ የሚዘንብበት ሰዎች ወይን በልተው ተርፏቸው የሚጨምቁበት የሆነ ዓመት ይመጣል አላቸው ሄዶ ተነገረው ለንጉሱ ሲነገረው وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم أمتوتهن سوئي أمتولين على الله الزيقا يسرّاو تأمر الله مجمّرا ملكو نقصو سوّجن كما سبسو بفيت يوسف بيتيك نورو كسر بيت لموطات مكنيات لا يهونو يجلال لمن يوسف كفسروا بحالا النسوم سياوكو ይሄ ትክክል ነው እኛም እንደዚህ እንፈስረው ነበር ሊሉ ይችላሉ ማለት ነው ግን አላህ ምን አደረገ መጀመሪያ ሰዎችን በአጠቃላይ አዋቂ የተባሉ ተሰብስበው እንዲያቀታቸው ልክ አላህ ለአደም ለመላእክቶች የነገራቶችን ስም ዝርዝር የነገራቸው አላህ መጀመሪያ መላእክቶችን ከጠየቀ በኋላ ነው መላእክቶችን ጠየቀ መጀመሪያ قالوا لا علم لنا እውቀት የለንም አሉ ከዛም በኋላ ለአደም ጠየቀው አደም ነገራቸው ማለት ነው መላእክቶች ሳይጠየቁ አደም ቢጠየቅ ኖሮ መላእክቶች አደም በመላእክቶች ላይ ያለውን ፈضል አይታወቅም ነበር ማለት ነው يوم القيامه ሰዎች በዛ ፀሐይ ሲቃጠሉ መጀመሪያ መጥተው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይደለም የሚጠይቁት የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብልጫ አላህ ለማሳወቅ ከኖህ ከአደም ጀምረው እንዲጠይቁ ያደርጋቸው አደምን ይጠይቃሉ ኖህንም ይጠይቃሉ መጀመሪያ ኢሳን መጨረሻ ኢሳንም ጠይቀው ሁሉም አንችልም ሲሉ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠየቃሉ ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአላህ ስጁድ ወርደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምልጃን ሸፋዓ ይፈቅድላቸዋል ማለት ነው እዚህም ጋር ሰዎቹ ከተጠየቁ በኋላ አቃታቸው ከዛም ለዩሱፍ ተጠየቀ ዩሱፍ አወቀው ማለት ነው መሊኩ ዩሱፍ ከሁላቸውም የበለጠ ዕውቀት እንዳለው እርግጠኛ ሆነ ዑለሞች ምን አሉ ለአንድ ሰው ከውበት ዕውቀት ይሻለዋል አሉ እጥፍ እንዴት ክብር የሚያገኘው በውበቱ ሳይሆን በዕውቀቱ ስለሆነ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ውብ ነው ቆንጆ ነው አይደል በቁንጅናው በውበቱ ምክንያት አዛ መከራን የደረሰበት በዕውቀቱ ምክንያት ግን ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል وقال الملك ائتوني به ይዛችሁልኝ ነው አለ فلما جاءه الرسول ወደ ዩሱፍ የተላከውን ይዞ ወደ መሊኩ ሊወስደው የሄደውን መልእክተኛ መጥቶ መሊኩና ያያለህ ነው ንጉሱና ያያለህ ነው ሲለው قال ارجع الى ربك አልወጣም አለው ተመለስ ወደ ንጉሱ فاسأله ጠይቀው ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن እነዛ እጆቻቸው የቆረጡ ሴቶች ከኔ ጋር ጉዳያቸው ምንድነው መጀመሪያ ይጠይቅልኛል إن ربي بكيدهن عليم
ጌታዬ የሴቶቹን ሴራ ተንኮል ያውቃል። ተላላኪው መጥቶ ለንጉሱ አልወጣም ዩሱፍ አልወጣም ብለዋል። በቅድሚያ ሴቶቹን ሰብስበህ እጆቻቸው ለምንድነው የቆረጡት? እኔ የምጠረጠርበት ወንጀል አለ ወይ? ጠይቅልኝ መጀመሪያ አለ። ሰበሰባቸው። قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قال ما خطبكن ምንድነው ጉዳያችሁ? إذ راوتن يوسف عن نفسه يوسف ከነፍሱ ባባበላችሁ ጊዜ ጉዳያችሁ ምንድነው አላችሁ። قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء بإجماع مالته لله ጥራት ይገባው በዩሱፍ ላይ ምንም አይነት መጥፎ ነገር ያየነው ነገር የለም አለ። قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم يا عزيز مست أهن أوجج مالت حقو نتاوهن قلص وقتوال أنا راودته عن نفسه أنينن سفلقوا ينبركوت أنينن ساببلوا ينبركوت أنينن ساساددوا ينبركون يالج وإنه لمن الصادقين السوق ونتنيوج نوالج مالت بدقامي نقص لك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين አምጡልኝ አስተخلصه لنفسي ለኔ ግለኛ ሰው አድርገዋለሁ አምጡልኛል። فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين يوسف عليه السلام ለሴቶቹ መጠየቃቸውን እነሱም ለዩሱፍ በእውነት እንደመሰከሩ ሲነገረው ወጣ። ሄደ ንጉሱ ጋር ከንጉሱ ጋር ተነጋገሩ። ንጉሱን አናገረው። ምን አለው ንጉሱ? إنك اليوم لدينا مكين أمين أنت إن يزنت يتمشاچه سونا يتكبرك سونا يفلك ونقر ما درق متشل سونا هالو تامن أونتنيا سونا هالو قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم الشي انديهم ما كهونا يمدر قمجابيت حلافي አድርገኝ አለው። አጠቃላይ የምግብ የገንዘብ መሬትን በተመለከተ ያለ ነገር በአጠቃላይ ሐላፊ አድርገኛል። ኢኒ ሐፊዝ እኔ ጠባቂ ነኝ፣ መጠበቅ እችላለሁ፣ ማስተዳደር እችላለሁ። ዓሊም አዋቂም ነኝ፣ ለዚህ ዕውቀት አለኝ አለው። ስልጣን ፈልጎ አይደለም 7 ዓመት ከባድ የሆኑ የድርቅ ዓመታቶች እንደሚመጡ ስላወቀ በዚህ ምግብን በተመለከተ ነገር ላይ እሱ ቆምውበት እሱ ሐላፍትና ወስዶ እሱ ሐላፊ ሆኖ ማስተዳደሩ ለህዝቡ ጠቃሚ ነው ብሎ ነው። ኢኒ ሐፊዙን ዓሊም እኔ ለዚህ ነገር ጠባቂ ነኝ አውቃለሁ አለው። አደረገው ማለት ነው። የዛን ሐላፍትና ሰጠው። وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون لك እንደዚሁ ለዩሱፍ አለይሂ ሰላም ምድር ላይ አመቻቸንለት። የፈለገ ቦታ ላይ ግብጽ ሀገር ላይ ማለት ነው የፈለገው ቦታ ላይ መስፈር ይችላል፣ ማረፍ ይችላል፣ መሄድ ይችላል፣ የፈለገውን ማድረግ ይችላል። ከዛ ከነበረበት ጉድጓድ አውጥቶ ማለት ነው
በጣም የሚገርመው ነገር ይህን ሱራ ለየት ያለ አካሄድ ነው እዚህ ሱራ ላይ ያለው ሂደት ማለት ነው። አንድ ነገር ጥሩ ሆኖ መጥፎ ነገር ሊያስከትል እንደሚችል ዩሱፍ አባቱ ዘንድ የተወደደ ነው አይደል? ጥሩ ነገር ነው። ዩሱፍ አባቱ ዘንድ የተወደደ መሆኑ ጉድጓድ ውስጥ እንዲጣል ባሪያ እንዲሆን አደረገው ማለት ነው። ሰበብ ሆነ። ጉድጓድ ውስጥ መጣሉ አስደንጋጭ ነገር ነው። ጉድጓድ ውስጥ መጣሉ ደግሞ ለምን ሰበብ ሆነ? አዚዝ ቤት ገብቶ እንደ ልጅ እየተንከባከቡ እንዲኖር ሰበብ ሆነ ማለት ነው። አዚዙ ቤት ተንከባክበውት መኖሩ ለሱ ጥሩ ነገር ነው። ግን ለሌላ ነገር ምክንያት ሆነ። በዛች ሴት እንዲፈተን ሰበብ ምክንያት ሆነ ማለት ነው። ከዛም ለእስር እንዲዳረግ ምክንያት ሰበብ ሆነው። መታሰር እስር ቤት ሲባል መጥፎ ነገር ነው አይደል? መታሰር እስር ቤት ማለት መጥፎ ነገር ነው። ግን መታሰሩ ለዩሱፍ ምን ሆነ? ለግብጽ አዚዝ ባለስልጣን እንዲሆን ሰበብ ሆኖ ማለት ነው። ይህ ምንድነው? የነገራቶችን መጨረሻ የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው። ጥሩ ነገር ነው ብለህ 100% ለኔ ኸይር ነው ብለህ በተደሰትክበት ነገር ላንተ ያልታሰበ አስከፊ ነገር ሊደርስብህ ይችላል። አላህ ይጠብቀንና ዋናው ነገር ወልዓቂበቱ ሊልሙተቂን መጨረሻ ያማረ የሚሆነው ለሙተቆች ነው። አላህን የሚፈሩ ሰዎች ምንም ይድረስባቸው ምንም መከራ ይውረድባቸው አትጠራ